أضفيت على الحسن العبقى. صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ایسے مریض اور ان کے خاندان سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا جن کی نہ مراکز صحت تک رسائی ہو اور نہ ہی جیب میں اتنی رقم کہ وہ اپنے درد کی دوا خرید سکیں۔ قدرتی آفات جہاں بذات خود انسانوں کے لیے امتحان لے کر آتی ہیں، لوگوں کو در بدر ہونے پر مجبور کرتی ہیں، وہیں متاثرہ لوگوں کو صرف جان و مال کی قربانی ہی نہیں بلکہ بچوں اور بڑوں کو کئی بیماریوں میں بھی مبتلا کر جاتی ہیں۔ چاروں طرف پھیلے اداس اور تباہی کے ماحول میں لوگوں کی توجہ یا تو اپنی صحت کی طرف جاتی ہی نہیں، یا پھر وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس میں صحت کے اصولوں کی بات ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ الخیر فاؤنڈیشن ایسے ہی علاقوں میں بیماریوں کے خلاف شعور اجاگر کرنے اور نادار و مفلس خاندانوں میں صحت بانٹنے کے لیے ہمیشہ پیش رہی ہے۔ دور سے نظر آنے والا لوگوں سے کھچا کھچ بھرا یہ پنڈال کسی بہت بڑی تقریب کے لیے نہیں لگایا گیا اور نہ ہی اس میں شرکت کرنے والے لوگ کسی میلے میں آئے ہیں۔ یہ لوگوں میں صحت بانٹنے کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کا شفا کیمپ ہے، جہاں ہر قسم کی بیماری کی تشخیص و علاج کے لیے کئی ڈیسک بنائے گئے ہیں۔ ہر ڈیسک پر ایسے ڈاکٹرز موجود ہیں جو اپنے پیشے میں ماہر بھی ہیں اور انسانیت کی خدمت و فلاح کے جذبے سے مامور بھی۔ اسی پنڈال میں دوائیوں کی مفت تقسیم کے لیے فارمیسی کا انتظام بھی تھا۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید کے پاکستان کے حالیہ دورے کے دوران ان کی خاص ہدایت کے تحت پنجاب کے جنوبی اضلاع میں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے پسماندہ علاقوں کے نادار و مستحق مریضوں کے علاج و معالجے کے لیے صحت و شفا بانٹنے کا ایک ایسا میلہ سجایا گیا تھا جہاں دور افتادہ دیہاتوں اور قصبوں سے مریضوں کی ایک بہت بڑی تعداد پہنچی۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین و مردوں کا ایک جمع غفیر تھا جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کی شہروں کے بڑے ہسپتالوں اور ڈاکٹروں تک نہ تو رسائی ہے اور نہ ہی صحت و شفا خریدنے کی سکت۔ 2012 سے ہم نے یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ شروع کی کہ روزانہ ایک میڈیکل کیمپ لگے پروجیکٹ 365 کے نام سے۔ اس میڈیکل کیمپ میں جو ہے کافی سارے کیسز سامنے آئے، کافی ساری باتیں جو ہے سیکھنے کو ہمیں ملی، جس سے یہ سمجھ میں آیا کہ میڈیکل کیمپ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن اس کے اندر اس کیمپ میں روزانہ اسپیشلسٹ سیکشنز ہونے چاہیے، جہاں پر مطلب کسی کو اگر ایک خاص ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ اس سیکشن میں جائے جہاں پر اس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہو، جس کا میں نام رکھنا چاہوں گا پروجیکٹ 999، کہ یہ ایک ایمرجنسی کیمپ کی طرح ہوگا جس میں 999 کاسٹ ہوگی۔ 999 جو ہے انشاءاللہ اس میں پیشنٹس کا کم از کم علاج ہوگا، ویسے تو ہو سکتا ہے 1000، 1500، 2000 تک کے جائے، لیکن کم از کم 999۔ UK کے لوگ اس سے بہتر ایمرجنسی کو اور کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ کیمپ جو ہے میں صحیح بات بتاؤں آپ کو، یہ A&E کے طور پر جو ہے کام کرے گا۔ آئی تھنک یو ول ایگری ود می کہ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو A&E میں ہونا چاہیے، ایمرجنسی میں ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں جا پاتے، جو کہ ان کیمپس کے ذریعے سے جو ہے پھر ان کو وہ ٹریٹمنٹ مل پاتی ہے الحمدللہ۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید غریب مریضوں میں صحت و زندگی بانٹنے کی اس سرگرمی میں نہ صرف موجود رہے بلکہ دکھی لوگوں کی خدمت کے اس پورے عمل کی نگرانی بھی کرتے رہے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے ایک پینل سے مکالمہ بھی کیا کہ ان علاقوں میں کون کون سی بیماریاں زیادہ ہیں اور ان کے مستقل علاج کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس حقیقت کا انکشاف کیا کہ ان علاقوں میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کسی شدید بیماری کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ میں نے جو یہاں دیکھا میرے پاس اب پیشنٹ جو آئے ہیں استھمیٹک ہے، انہیں پتہ ہی نہیں استھما ہے،
उनको यही नहीं पता कि बीमार है। हाँ, बीमार अस्थमा का ही नहीं पता, वो कहते हैं बस शायद मट्टी धूल में जाते हैं तो हमें सांस फूलता है। अब एनीमिक हैं पेशेंट, फीमेल्स हैं, मेजॉरिटी एनीमिक है, उन्हें पता ही नहीं कि हम एनीमिक हैं। बस वो ये कहते हैं चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है उठने से, उन्हें पता ही नहीं कि हम ये हैं। अलखैर फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए इस मेडिकल हाउस में खिदमात सरंजाम देने के लिए आने वाली खवातीन और मर्द डॉक्टरों ने कई तजावीज़ भी दी, जिससे मेडिकल सहूलियात और मदद को मज़ीद बामकसद और बाअमल बनाया जा सकता है। अलखैर फाउंडेशन के इस तबी मरकज में एक तरफ जनरल डेस्क था, जहां बाइखलाक डॉक्टर्स और अमला मरीजों की मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस करके उनके इलाज करने में मगन था। एक और तरफ बच्चों और खवातीन के लिए खुसूसी कैंप था, जहां खवातीन मरीजों की और बच्चों की एक कसीर तादाद कतार दर कतार शिफायाब होने के अमल से गुजर रही थी। खवातीन के अमराज के लिए गायनी के डेस्क पर भी माहिर खवातीन डॉक्टर्स मरीजों के इलाज में मसरूफ नजर आ रही थीं। आम और मुतादी बीमारियों के तमाम मरीजों ने अलखैर फाउंडेशन की तरफ से एक ही छत के नीचे इस कदर आला पैमाने पर तिबी सहूलियात और दवाइयों की मुफ्त फराहमी पर अपने भरपूर इत्मीनान का इजहार किया। हमारा दिल बहुत खुश है, जब आप आते हम ज़्यादा खुश होते हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे जी। अल्लाह मियाँ ने एक आपको हमारे लिए फरिश्ता भेजा गरीबों के लिए, हम आपके ऊपर बहुत खुश हैं। आज के प्रोग्राम के मुताबिक जो इतना है कि इतना आपने काम किया है, हमारी हुकूमत भी ऐसा काम नहीं कर सकी जो आपकी फाउंडेशन ने किया है, और हम लोग बड़े खुश हैं। अल्लाह ताला आपको दिन दिन रात चौगुनी तरक्की दे, और इस काम करने के लिए, भलाई काम के लिए आपको अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत बहुत ज़्यादा दे अल्लाह ताला। यहीं पर आंखों की बीमारियों की तशखीस और इलाज का भी एक डेस्क मौजूद था, जहां आहिस्ता आहिस्ता बिनाई खोते बुजुर्ग मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनका इलाज इंतहाई जदीद मेडिकल आलात के जरिए किया जा रहा था। गरीब व मुफलिस मरीजों में शफा बांटने के इस अमल की निगरानी के लिए अलखैर फाउंडेशन के चेयरमैन इमाम कासिम रशीद फर्दन फर्दन तमाम डेस्कों पर गए, जहां वो डॉक्टरों से गुफ्तगू करते रहे, वहीं मरीजों से भी बातचीत करते और इस मेडिकल सहूलत पर उनकी राय तलब करते रहे। अलखैर फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए अपनी नौयत के इस आला पैमाने के मेडिकल कैंप में एक ही दिन में 2000 से जायद मरीजों का इलाज किया गया। इस मेडिकल कैंप में दूर दराज से आने वाले लोग वापसी पर अपने साथ सेहत और उम्मीद के अलावा खुशगवार यादें भी लेकर गए। अलखैर फाउंडेशन की तरफ से लगाए गए सेहत और शफा के इस मेले में इलाज मालजे के साथ साथ मरीजों और उनके लाहिकीन के लिए एक सेहतमंद माहौल का भी एहतमाम किया गया था। गर्मी से बचाव के लिए जहां पंखों का इंतजाम था, वहीं 2000 से जायद लोगों को वाफिर मिकदार में सेहत बख्श खाना भी फराहम किया गया। अलखैर फाउंडेशन के चेयरमैन सेहत की सहूलियात को मद्देनजर रखते हुए इन इलाकों में आला नौयत के मजीद मेडिकल कैंप्स के क़याम के अज़्म का भी इजहार करते हैं। माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो आज मैं कह सकता हूँ कि यकीन के साथ कि वो ज़िंदगी के सांस ले रहे हैं। अगर उनका वक्त पे इलाज न हुआ होता तो जो है वो सांस न ले रहे होते, बल्कि हो सकता है उनके बच्चे यतीम हो चुके होते, हो सकता है कि जो है उनकी बीवियाँ जो है वो बेवा हो चुकी होती। आज वो ज़िंदा हैं आपकी बदौलत, आज वो ज़िंदा हैं आपके जो है ताउन और आपके सपोर्ट की वजह से। आप लोगों ने माशाल्लाह जो है अलखैर का साथ दिया, हिम्मत जो है आपने की, और माशाल्लाह आपने जो है हमें सपोर्ट किया। हमने जो है आपके डोनेशन को बेहतर अंदाज से, जितना भी बेहतर हो सकता था वो इस अंदाज से डिलीवर किया। तो वाई नॉट, हम लोग जो है मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, इमोशनली तौर पर इसके लिए तैयार हैं कि आप अगर हमारे कंधों पर ये ज़िम्मेदारी डालते हैं कि आपकी तरफ से जो है रोज़ाना बड़ा कैंप लगाया जाए इस तरीके का, इससे भी बड़ा, उसके लिए हम पूरे तौर पर माशाल्लाह जो है मन तन के साथ जो है तैयार हैं, और इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सकेगा उसको बेहतर तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अलखैर फाउंडेशन दुखी इंसानियत की खबरगिरी और तीमारदारी के अपने अज़्म पर कायम है और इसको कामयाबी से आगे बढ़ा रही है। उम्मीद
اور اپیل ہے ان اہل ایمان و درس سے جو ہمیشہ الخیر کی مدد کے کاموں میں ساتھ دیتے رہے ہیں کہ مستقبل میں بھی نادار و مفلس انسانوں کی خدمت اور فلاح کا یہ ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوى